Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about DEG 111 course. So our course number is DEG 111, which stands for Democracy, Elections and Good Governance. So in this, we are completing the chapter or the lecture number 1, that is democracy. In Marathi, it is called as लोकशाही. तर पहा, पहिल्यांदा आपण इंडेक्स पाहूयात. तर फर्स्ट आपलं लेक्चर आहे डेमोक्रेसी, ज्याचं वेटेज आहे 4%. त्यामध्ये इंट्रोडक्शन, मिनिंग आणि क्लासिफिकेशन आपल्याला पाहायचे आहे. सेकंड आपलं लेक्चर आहे प्रिन्सिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी अँड डायमेन्शन ऑफ डेमोक्रेसी, त्याचं वेटेज आहे 6%. थर्ड लेक्चर आहे डेमोक्रेसी अँड डायव्हर्सिटी डिसेंट्रलायझेशन कन्सेप्ट फीचर्स, त्याचं वेटेज आहे 6%. फोर्थ लेक्चर आहे फंडामेंटल राईट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्याचं वेटेज आहे 10%. फिफ्थ लेक्चर आहे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चॅलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ज्याचं वेटेज आहे 5%. सिक्स्थ लेक्चर आहे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, also called as ECI. In that, Independent Election Commission of India, Power of Election Commission of India, which have weightage 8%. Then lecture number 7, election to local self-government bodies, national level, state level, local level, which have weightage 8%. Then lecture number 8, local institutions. In that, institution at the local level, municipal corporation, Mahanagarpalika, municipal council, Nagar Panchayat, powers and duties of these local institutions, which have weightage 8%. Then lecture number 9, institution at the local level. In that, Jilla Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat, and the powers and duties of that institutions, which have weightage 10%. Then in lecture number 9, we are going to cover Constitutional Amendment Act, also called as CAA Act. Lecture number 10, Constitution provision of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, which have weightage 5%. Lecture number 11, important features of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, which have 5% weightage. Lecture number 12, good governance. In that, concept and meaning of good governance, which have weightage 5%. Lecture number 13, government and good governance and India, nature of good governance in India, which have weightage again 5%. Lecture number 14, attributes of poor governance, which have weightage 5%. And the last lecture, steps taken for good governance in India, okay, which have major weightage percentage 10%. Then again we have to see some extra points, that is characteristics of good governance. So now we will start our first lecture. First, see democracy. Then what is meant by democracy? Democracy means लोकशाही. आता लोकशाही म्हणजे काय? सिम्पली इंट्रोडक्शन आपण पाहूयात. Introduction. The word democracy is a term that comes from Greek. Democracy हा word जो आहे, हा डेमोक्रेसी टर्म आहे जी ग्रीक वर्ड पासून आलेली आहे. अँड इट इज मेड अप ऑफ 2 अदर वर्ड्स. 2 अजून वर्डनी ती बनलेली आहे. फर्स्ट वर्ड डेमोज म्हणजे पीपल, अँड क्रेट्स म्हणजे टू रूल, पॉवर ऑर टू गव्हर्न. डेमोज म्हणजे पीपल म्हणजे लोक, आणि क्रेट्स म्हणजे टू रूल, टू पॉवर ऑर टू गव्हर्न म्हणजे राज्य करणे, म्हणजे लोकशाही. Then literally translated by the terms government of people or government of the majority. What is meant by democracy? Democracy म्हणजे काय? तर गव्हर्नमेंट ऑफ पीपल, लोकांचं सरकार, और गव्हर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी. ठीक आहे, म्हणजे बहुमतांचं सरकार म्हणजे लोकशाही. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी ॲज स्टेट फॉर्म. It is to be distinguished from monarchy, aristocracy and dictatorship. That democracy as a state form ही monarchy, aristocracy आणि dictatorship पेक्षा वेगळी आहे.
पहा काय आहे. मोनार्की म्हणजे राजेशाही, ज्यामध्ये राजा राज्य करत असतो. देन ॲरिस्टोक्रेसी मिनिंग खानदानी, आणि डिक्टेटरशिप म्हणजे हुकुमशाही. तर ह्या राजशाही किंवा खानदानी किंवा या हुकुमशाहीपेक्षा डेमोक्रेसी किंवा लोकशाही ही खूप वेगळी आहे. यू मे हॅव ऑलरेडी हर्ड अबाउट दी मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तुम्ही जी नेहमी ऐकली असेल तुम्ही डेमोक्रेसी किंवा लोकशाहीची डेफिनेशन, ती कुठली? द गव्हर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय अब्राहम लिंकन. तर अब्राहम लिंकननी दिलेली ही डेफिनेशन आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ पीपल म्हणजे लोकांचं राज्य, बाय द पीपल, ठीक आहे, लोकांनी केलेलं राज्य किंवा लोकांनी निवडलेलं राज्य, अँड फॉर द पीपल, लोकांसाठी, म्हणजे लोकांसाठी केलेलं लोकराज्य म्हणजे लोकशाही. ठीक आहे, म्हणजे लोकांसाठी निवडून दिलेलं जे राज्य किंवा जे सरकार आहे ती म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीला जनतेचं सरकार सुद्धा म्हटलं जातं. मिनिंग बघा, व्हेरी ब्रॉडली डेमोक्रेसी मे मीन फॉलोइंग. ब्रॉडली डेमोक्रेसीचा अर्थ काय होतो? वी कॅन से दॅट गव्हर्नमेंट कम्स फ्रॉम पीपल. आपण काय म्हणू शकतो, इथे जी सरकार आहे ही जनतेमधून येते, प्रजेमधून येते. सॉरी, म्हणजे इथं जी सरकार आहे ती लोकांपासून बनते. इट इज एक्झरसाइज्ड बाय द पीपल. हे कोण कंडक्ट करतं? लोक. अँड फॉर द पर्पज ऑफ पीपल्स ओन इंटरेस्ट, म्हणजे लोकांच्या गरजासाठी ते केलं जातं. ए सोसायटी बेस्ड ऑन इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी, एक समाज जो समान अधिकारांवर किंवा समान संधींवर बेस्ड आहे. अँड इंडिव्हिज्युअल मेरिट रॅदर दॅन हायरार्की अँड प्रिव्हिलेजेस. हायरार्की आणि प्रिव्हिलेजेसपेक्षा इथं इंडिव्हिज्युअल मेरिट कन्सिडर केलं जातं. आता हायरार्की म्हणजे काय बघा, आणि प्रिव्हिलेजेस म्हणजे काय. हायरार्की म्हणजे पदानुक्रम, म्हणजे पदानुसार इथे संधी दिली जात नाही. किंवा प्रिव्हिलेजेस म्हणजे विशेष अधिकार. तर विशेष अधिकार कुणाला नाही आहेत, सर्वांना समान संधी आहे, सर्वांना समान न्याय आहे. इथं समानतेचा अधिकार सर्वांना आहे. तर बघा, ए सिस्टीम ऑफ डिसिजन मेकिंग बेस्ड ऑन दी प्रिन्सिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल. ही जी डेमोक्रेसी आहे, ही जी लोकशाही आहे, ती कशाची सिस्टीम आहे? तर डिसिजन मेकिंगची सिस्टीम आहे. कशाच्या बेसिसवर? तर मेजॉरिटी रूलच्या बेसिसवर, म्हणजे बहुमताच्या बेसिसवर. ठीक आहे. अजून काय आहे बघा, ए सिस्टीम ऑफ रूल that secures rights and interests of minorities by placing checks upon the power of majority. म्हणजे सिस्टीम ऑफ रूल म्हणजे नियमांचं सिस्टीम जी काय करते, जे मायनॉरिटीज आहेत त्यांचे राईट्स, अधिकार आणि त्यांचे इंटरेस्ट जे आहे त्यांच्यावर काय करते, विच इंटरेस्ट बाय प्लेसिंग चेक्स अपॉन द पॉवर ऑफ मेजॉरिटी, म्हणजे मेजॉरिटीचा तिथे विचार केला जातो. पेजेस दॅट फॉलो विल एक्सप्लेन टू यू इन मोर कन्साइज वे. इथून पुढे जे पेजेस आहेत ते काय करतील आपल्याला, तर ह्या डेमोक्रेसीबद्दल, ह्या लोकशाहीबद्दल आपल्याला अजून माहिती सांगतील. आपण आतापर्यंत काय बघितलं, डेमोक्रेसी ह्या वर्डनं ग्रीक वर्डपासून डिराईव्ह झालेला आहे. डेमोज मीन्स पीपल, क्रेट्स मीन्स टू रूल, टू गव्हर्न, ऑर टू पॉवर. देन वी हॅव सीन द डेफिनेशन ऑफ democracy. Democracy is the government of people, by the people, for the people. Okay, so see, next, classification. So here are two classifications primarily. First is direct democracy and second it is indirect democracy. Direct democracy मध्ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी असते आणि इनडायरेक्ट मध्ये बघा, इनडायरेक्ट मध्ये काय काय असतं बघा. फर्स्ट इट इज प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी, ज्यामध्ये प्रेसिडेंट असतो. त्यानंतर पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी, ज्यामध्ये पार्लमेंट असतं. थर्ड आहे ऑथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी आणि लास्ट आहे पार्टिसिपेटरी
डेमोक्रेसी. आता ही 1 बाय 1 आपल्याला प्रेसिडेन्शियल, पार्लिमेंटरी, ऑथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी हे आपल्याला बघायचे आहेत. त्याआधी आपल्याला डिरेक्ट डेमोक्रेसी आणि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी म्हणजे काय बघायचं आहे. तर पहा, डिरेक्ट डेमोक्रेसी म्हणजे काय. A direct democracy is when citizens get to vote for policy directly without any intermediate representative or House of Parliament. डिरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये काय केलं जातं की एखाद्या पॉलिसीसाठी डायरेक्ट सिटीजन वोट करू शकतात. त्यामध्ये कोणीही इंटरमेडिएट नसतो, ना रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो किंवा हाऊस ऑफ पार्लमेंट, इथं कोणी नसतं डिरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये. डायरेक्ट जो सिटीजन आहे ते वोट करू शकतात एखाद्या पॉलिसीसाठी. ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. आता ह्या डिरेक्ट डेमोक्रेसीला पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का म्हणतात, तर ह्यामध्ये सिटीजन जो आहे त्या विशिष्ट अशा देशाचा, तर ते काय करत असतात, डिरेक्टली पार्टिसिपेट करत असतात. त्यासाठी या डिरेक्ट डेमोक्रेसीला पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीसुद्धा म्हटलं जातं. इंट्रोड्युस्ड फर्स्ट इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ अथेन्स इन 3rd century. 3ऱ्या शतकामध्ये ग्रीक सिटी जी आहे, सिटी स्टेट ऑफ अथेन्स, तिथं ही डिरेक्ट डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस केलेली आहे. हे लक्षात ठेवा. If the government has to pass a certain law or policy, it goes directly to the people. जर गव्हर्नमेंटला कुठली पॉलिसी किंवा नवीन कायदा करायचा असेल तर डिरेक्ट लोकांपर्यंत जातो. डिरेक्ट लोक त्यासाठी वोट करू शकतात, ना की त्यामध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठलामध्ये नसतो किंवा हाऊस ऑफ पार्लमेंट नसतो. दे वोट ऑन इश्यूज अँड डिसाईड फेट ऑफ देअर ओन कंट्रीज. ते काय करतात, त्यांचे जे प्रॉब्लेम असतील त्या प्रॉब्लेम कन्सिडर करून, जे इश्यू असतील ते कन्सिडर करून ते वोट करतात. म्हणजे डिरेक्टली काय केलं जातं, त्या पॉलिसी लोकांना किती सुटेबल आहेत किंवा लोकांसाठी किती त्या ॲप्रोप्रिएट आहेत या गोष्टींचा यामध्ये विचार ते जे सिटीजन आहेत ते स्वतः करतात. त्यामुळे हे डिरेक्ट डेमोक्रेसी ही काय करते, तर तिथल्या सिटीजनना डिरेक्ट वोट करण्याचा अधिकार देते. वेन पॉप्युलेशन इज स्मॉल, जेव्हा लोकसंख्या ही कमी असते, एज्युकेटेड असते, शिकलेली असते, अँड मोस्टली होमोजिनियस असते, म्हणजे पॉलिटिकली ती जास्त वाईड स्प्रेड किंवा हेट्रोजेनस नसते ती. डिरेक्ट डेमोक्रेसी इज गुड आयडिया. म्हणजे ज्या देशांमध्ये किंवा ज्या प्रदेशांमध्ये लोकसंख्या खूपच कमी आहे आणि वेल एज्युकेटेड आहे आणि त्यांचे जे पॉलिटिकल थॉट आहेत ते थॉट खूप व्हॅरी करत नाहीत, सगळ्यांचे थॉट एकसारखे आहेत, तर त्या ठिकाणी ही डिरेक्ट डेमोक्रेसी जी आहे ती एकदम बेस्टली गुड आयडिया आहे. याचं एक्झाम्पल आहे, बेस्ट एक्झाम्पल आहे स्वित्झर्लंड. स्वित्झर्लंड हॅव देअर डिरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, सो हे सिम्पली होतं व्हॉट इज मीन बाय डिरेक्ट डेमोक्रेसी. डिरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये लोकांना डायरेक्टली वोट करण्याचा अधिकार असतो. आता इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी म्हणजे काय बघा. ऑल्सो कॉल्ड ॲज रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी. आता डिरेक्ट डेमोक्रेसीला पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का म्हणतात, का तिथे सिटीजन डिरेक्टली पार्टिसिपेट करत असतात. आणि इनडिरेक्टला रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी का म्हणतात, तर इनडिरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात वोटिंगसाठी. तर पीपल चूज टू वोट फॉर हू विल रिप्रेझेंट देम इन अ पार्लमेंट. तर पार्लमेंटमध्ये त्यांना कोण रिप्रेझेंट करेल, त्यांचे अडीअडचणी कोण पार्लमेंटमध्ये मांडेल, ह्यासाठी लोक काय करत असतात, त्यांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह चूज करत असतात. म्हणून या डेमोक्रेसीला रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसीसुद्धा म्हटली जाते. दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फाउंड अक्रॉस दी वर्ल्ड. अख्ख्या जगामध्ये तुम्हाला जो काही कॉमन फॉर्म भेटेल, म्हणजे ज्या काही डेमोक्रेसी तुम्हाला पाहायला भेटतील, ज्या लोकशाही तुम्हाला पाहायला भेटतील, त्या सर्व ह्या इनडायरेक्ट प्रकारच्या आहेत. आता ह्याचा फायदा काय होतो बघा. इट टेक्स ॲडव्हान्टेज ऑफ डिव्हिजन ऑफ लेबर. A small group of representatives can use their expertise in policy making and freeing other else to pursue other tasks. तर ह्याचा फायदा काय होतो, तर लेबर जे आहे ते लेबरची डिव्हिजन होते इथं. म्हणजे एक स्मॉल ग्रुप जो आहे रिप्रेझेंटेटिव्हचा, ते काय करू शकतात, एखाद्या पॉलिसीमध्ये म्हणजे त्यांची जी एक्सपर्टाईज आहे ते त्या पॉलिसीमध्ये वापरू शकतात आणि बाकीचे दुसऱ्या टास्कसाठी फ्री राहू शकतात. आता यामध्ये एक्झाम्पल काय आहे बघा, USA अँड इंडिया, अमेरिका आणि भारत देश. लक्षात ठेवा, डिरेक्ट डेमोक्रेसीचं आपण एक्झाम्पल बघितलं स्वित्झर्लंड, इनडिरेक्ट डेमोक्रेसीचं पण एक्झाम्पल बघितलं USA आणि इंडिया. ओके,
आता वन बाय वन आपण बघूया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीचे कोणते प्रकार आहेत. बघा, द फॉलोइंग टाइप्स आर सबसेट ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी. हे फॉलोइंग जे 4 टाईप तुम्हाला दिसतात, तर हे रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी म्हणजे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीचे सबसेट आहेत. तर पहा, फर्स्ट प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसीमध्ये काय असतं. प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसीमध्ये काय असतं पहा. द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट हॅज अ सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ पॉवर ओव्हर गव्हर्नमेंट. म्हणजे सरकारमध्ये ज्या काही पॉवर असतात, तर सगळ्यात जास्त पॉवर ही प्रेसिडेंटकडे असते. प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसीमध्ये ही ऑर शी इज आयदर डिरेक्टली ऑर इनडिरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ स्टेट. म्हणजे तिथल्या सिटीजननी त्या व्यक्तीला डिरेक्टली किंवा इनडिरेक्टली इलेक्ट केलेलं असतं, चूज केलेलं असतं. The legislature can't remove the president from his or her office either unless case is extreme. जोपर्यंत एक्स्ट्रीम केस असू शकत नाही तोपर्यंत लेजिस्लेचर जे आहे, न्यायव्यवस्था किंवा हे जे लेजिस्लेचर जे आहे, कायदेव्यवस्था, कायदेमंडळ काही करू शकत नाही. त्या प्रेसिडेंटला त्यांच्या ऑफिसमधून किंवा त्यांच्या पदावरून खारिज करू शकत नाही. In a presidential democracy, president is the head of state and head of government also. इथं प्रेसिडेंट हा मुख्य असतो, ठीक आहे, सरकारचा आणि त्या स्टेटचा सुद्धा. एक्झाम्पल आहे USA, अमेरिका, अर्जेंटिना, सुदान. आपण बघितलं USAच्या बाबतीत आपण प्रेसिडेंट बघितले आहेत वेगवेगळे. तर हे लक्षात ठेवा, प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी जी आहे ती कुठं कुठं आहे, USA, अर्जेंटिना आणि सुदानमध्ये. नेक्स्ट आहे पहा, पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी. आता पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी म्हणजे काय पहा. डेमोक्रेसी गिव्स मोर पॉवर टू लेजिस्लेचर इज कॉल्ड ॲज पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी. तर डेमोक्रेसी काय करते, जास्तीत जास्त पॉवर लेजिस्लेचरला देते. त्या डेमोक्रेसीला आपण पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी म्हणतो. बघा, ह्या डेमोक्रेसीमध्ये सगळ्यात जास्त पॉवर किंवा सगळ्यात जास्त अधिकारी जे असतात ते कोणाला असतात, तर कायदेमंडळाला असतात. लक्षात ठेवा, कायदेमंडळ किंवा विधिमंडळ. लेजिस्लेशन म्हणजे कायदेमंडळ किंवा विधिमंडळ. तर या डेमोक्रेसीमध्ये सगळ्यात जास्त पॉवर हे कायदेमंडळाला असतात आणि या डेमोक्रेसीला आपण म्हणतो पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी. द इलेक्टेड लेजिस्लेचर चूज द हेड ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणजे प्राईम मिनिस्टर. या पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीमध्ये सरकारचे हेड कोण असतात, तर प्रधानमंत्री असतात. लक्षात ठेवा. तर इलेक्टेड लेजिस्लेचर काय करतं, जे कायदेमंडळ आहे ते काय करतं, तर गव्हर्नमेंटचं हेड कोण असेल, प्राईम मिनिस्टर कोण असेल हे ते ठरवतात. अँड मे रिमूव्ह द PM ॲट एनी टाईम बाय पासिंग वोट ऑफ कॉन्फिडन्स. तो वोट ऑफ कॉन्फिडन्स पास करून ते PMना कधीही खारिज करू शकतात. द हेड ऑफ स्टेट म्हणजे प्रेसिडेंट is different from the head of government, PM, and both have varying degree of powers. आपण बघितलं फर्स्ट याच्यामध्ये प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसीमध्ये आपण बघितलं की स्टेट आणि गव्हर्नमेंट ह्या दोन्हीचे हेड कोण असतात, तर प्रेसिडेंट असतात. तसं इथं नाही आहे पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीमध्ये. इथं स्टेटचे हेड जे असतात ते प्रेसिडेंट असतात आणि गव्हर्नमेंटचे हेड जे असतात ते PM असतात. आणि आपण बघितलं की प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसीमध्ये गव्हर्नमेंट जे आहे ते काय करू शकत नाही, तर विदाऊट एक्स्ट्रीम केस ते प्रेसिडेंटला रिमूव्ह करू शकत नाहीत, ठीक आहे. पण इथं हे जे लेजिस्लेचर आहे ते काय करू शकतं, वोट ऑफ कॉन्फिडन्स पास करून PMला कधीही रिमूव्ह करू शकतो, ठीक आहे. आणि इथे बघा, द हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट असतात आणि हेड ऑफ गव्हर्नमेंट PM असतात, पंतप्रधान असतात. आणि ह्या दोन्हींचे जे पॉवर असतात, अधिकार असतात ते वेगवेगळे असतात, ठीक आहे. ही आहे पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी. पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे इंडिया, भारत. थर्ड आहे ऑथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी. ऑथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी म्हणजे बघा, ओनली इलाइट्स आर द पार्ट ऑफ पार्लिमेंटरी प्रोसेस. फक्त इलाइट पार्लिमेंटरी प्रोसेसचं पार्ट असतात.
ऑथॉरिटेरियन म्हणजे काय, तर हुकुमशाही लक्षात ठेवा. ओन्ली इलाइट्स म्हणजे अभिजन, जे मुख्य लोक आहेत तेच फक्त ह्या पार्लमेंटरी प्रोसेसचा पार्ट असतात, बाकी कोणी नसतं. द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द स्टेट आर अलाउड टू वोट फॉर कॅन्डिडेट्स चूजन बाय इलाइट्स ओनली. इंडिव्हिज्युअल जे आहेत त्या स्टेटचे त्यांना फक्त हा अधिकार असतो की जे अभिजनांनी, जे मुख्य लोकांनी चूज केलेले जे कॅन्डिडेट आहेत फक्त त्यांनाच वोट करायचं. बट रेग्युलर पीपल कांट एंटर द इलेक्शन. जे रोजचे जे लोक आहेत किंवा जे जनता म्हणतो आपण, ते इलेक्शनमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. या डेमोक्रेसीला आपण म्हणतो हुकुमशाही, हुकुम चालवला जातो इथं. देअरफॉर इन द एंड इट इज द ओनली रुलिंग इलाइट्स ऑन द स्टेट पॉप्युलेशन. म्हणजे फक्त राज्य करणारे अभिजन इथं असतात या डेमोक्रेसीमध्ये. नेक्स्ट पहा, लास्ट आहे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, the exact opposite of authoritarian democracy is a participatory form of democracy. म्हणजे हुकुमशाहीच्या विरुद्ध, हुकुमशाहीच्या उलट, वेअर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इज पार्लिमेंटरी प्रोसेस. यामध्ये लोक सहभाग असतो. ठीक आहे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमध्ये नावातच आहे पार्टिसिपेट, इथं लोक सहभाग असतो, लोक पार्टिसिपेट करतात या प्रोसेसमध्ये. ठीक आहे, बघा. तर या टॉपिकवर क्वेश्चन कसे विचारले जाऊ शकतात, तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इन डेमोक्रेसी बघा दोन क्लासिफिकेशन आहेत, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये पॉलिसी मेकिंगमध्ये डायरेक्टली सिटीजन वोट करू शकतात. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. आणि त्यानंतर तुम्हाला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीचे आपण टाईप बघितले, प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी, सेकंड पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी, थर्ड authoritarian democracy, and last participatory democracy. Describe in detail the classification of democracy. तुम्हाला in detail ते classification लिहायचं आहे. आता आपण जे पाहिलं, definition of democracy. Definition of democracy is the government of people by the people for the people. Then word democracy is derived from Greek word demos means people, kratos means to rule, to govern or to rule. Okay, तर आपण काय काय पाहिलं भाव, डेमोक्रेसी. इन दॅट डेमोक्रेसी वर्ड लॅटिन ग्रीक वर्डपासून आलेला आहे. डेमोज मीन्स पीपल, क्रेट्स मीन्स टू रूल, टू पॉवर, टू गव्हर्न. देन आपण डेफिनेशन बघितली डेमोक्रेसीची, गव्हर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. आपण मिनिंग बघितलं. त्यानंतर क्लासिफिकेशन आपण बघितलं, डिरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडिरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडिरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये प्रेसिडेन्शियल, पार्लिमेंटरी, ऑथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी. देन डिरेक्ट डेमोक्रेसीपर्यंत बघितलं आपण की पॉलिसी मेकिंगमध्ये डिरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेट करतात, ज्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे स्वित्झर्लंड. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपण बघितली, ज्यामध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. देन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीचे किंवा रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसीचे पण 4 पार्ट बघितले, प्रेसिडेन्शियल, पार्लिमेंटरी, ऑथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी. ठीक आहे, प्रेसिडेन्शियल, parliamentary, authoritarian, then participatory. And we have seen what questions, how questions will be asked on this lecture. Thank you. So this is our first lecture, democracy. Okay, thank you. And we are completing the series of DEG 111. So inform to all of your friends for this series. Okay, thank you.